अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं मेरी खुशकिस्मती है कि जो फनकार मैंने मिल गए ने, समझ लो कि जिमें कारून का खजाना मिल जाता है। मैं उन्होंने बारे कहांगा कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देगी बादशाही के। ये वो फनकार ने कि पहली बारी पर्दा स्क्रीन ते थिएटर की दुनिया किहड़े फनकारां नूं इन्होंने मुतारफ कराया। अज साडे नाल ने और मैनूं ये नहीं पता इन्हां दी असल किहड़ी जगह है, कित्थों दे रहण वाले ने, क्योंकि मैंने बड़िया जगह पर नज़र आए ने। मैं जिथे भी मतलब कोटा टैलीविजन का ड्रामा, कोटा का ड्रामा वेख्या, उहदे च भी नज़र आते सन। फिर इस्लामाबाद का ड्रामा वेख्या, उत्थे भी नज़र आए। लाहौर च लगा है साडा PTV लाहौर, उत्थों भी नज़र आए। कराची तो नज़र आए, मुल्तान तो नज़र आए, बल्कि जिथे PTV ने चैनल नहीं भी बनाए ना, उत्थों भी मैंने नज़र आए ने। तो आओ अज तुहाडी मुलाकात कराने आ, तुसीं यकीनन खुश होवोगे। जनाब जुल्करनैन हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना। सर मैं तुहाडा भाजी मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसीं मैनूं टाइम दिता है। नहीं सर, तुसीं बुलाया, तुसीं इज्जत अफजाई की है और तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडी मोहब्बत है। अच्छा जी जुल्करनैन भाई, मैं तुहाडे को सिर्फ मेरी हिम्मत नहीं, मैं तुहानूं गल्लां पुछां। तुसीं सच्ची मुच्ची है कित्थों दे हो? तुसीं मतलब कोटा तो भी तुहाडा ड्रामा चलिया, इस्लामाबाद तो भी चलिया, लाहौर तो भी चलिया, कराची तो भी चलिया, मुल्तान तो भी चलिया, झुमरियों भी चलिया, सांवलियों भी चलिया। तुसीं असल है किहड़ी जगह दे हो? ये बड़े सारे लोग पख्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, अपना सराइकी हो, अज जाहिर कर दो, पब्लिक पूछना चाह रही कि यार पता तो लगे कित्थों दे ने। मेरा पिंड है अटक, कैमलपुर। अरे अटक यानी कि इमरान खान साहब मियाँ के कोल नहीं अटक आंदा? ते KPK के बॉर्डर ते। अच्छा जी, अटक अटक मेरा पिंड है। ओए होए बड़ा खतरनाक जगह है। कहते पैदाइश दा दरिया टप जो कदे पुलिस नहीं सी मगर आंदी। पैदाइश मेरी पिंडी दी। अच्छा जी। पहली क्लास तो लैके कराची यूनिवर्सिटी तक मेरी एजुकेशन। माय होम स्टेशन इज कराची TV। यानी बचपन तो तुसीं कराची यूनिवर्सिटी फिर टुर रहे हो? कराची तो कराची रेडियो पाकिस्तान, कराची थिएटर, कराची TV, कराची तालीम, कराची एजुकेशन, बचपन, लड़कपन, जवानी। बट माई रिकग्निशन इज़ बलोचिस्तान, मेरी जान, कोयटा टेलीविजन, जिथे मेरी शनाख्त हुई। कोशिश ड्रामा बच्चों का, फिर चाओ जिहदे च तुहाडी कंटिन्यूटी के अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। हाय हाय ठीक है जी। हाय हाय। और रिहाइश मेरी पिछले 20-22 साल तो जो तुसीं ये कहंदे हुंदे सी ना अलकमूनिया में ऐसा नहीं होता, सच्ची गल है कि मेरी अम्मी मैनूं उदों कहंदी सी पुत्तर दुध पी लै तो सौ जा। मैं फीडर पर रखता ना, मैं जब तक मैं वो नहीं ना सुनांगा कि अलकमूनिया में ऐसा नहीं, तो मैं नहीं सोना। तो तुहाडीआं गल्लां सुनदा ना मैं भंगूड़े च सौ जाना हुंदा सी। अल्लाह तनू वड्डा करे परवरदिगार। और खुश रहो तुसी। और माशाअल्लाह वो तुहाडा अच्छा हो गया सी। मैं अलहमदुलिल्लाह सारे सेंटरां ते काम कीता। अच्छा फिर उस तो बाद मुल्क दे विच जिवें ट्रेन नहीं चलदी जी ते कोयटा तो लैके ते फिर जगवात ते फिर कराची ते फिर सक्कर ते फिर मीरपुर ते फिर इंज ते फिर पंजाब कश्मीर तो शुरू होंदा ते फिर उस तो बाद ये सारा लाहौर, फिर उस तो बाद पिंडी। मरी ट्रेन नहीं जाती लेकिन मरी भी। और फिर पेशावर भी। अलहमदुलिल्लाह मैं सारी थावां, छोटियां वड्डियां, बहुत सारे लोग उन्होंने थावां दे नाम नहीं जानते। सांगला हिल ते हाफजाबाद ते चिश्तियाँ ते ये ते वो, मैं अलहमदुलिल्लाह सब जगह गया। उस तो बाद मैं अलहमदुलिल्लाह पूरा यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड मैनी टाइम शूटिंग भी की थी। नॉर्वे अलहमदुलिल्लाह फर्स्ट एशियन जिन्हें ड्रामा बनाया। इस्तांबुल शूटिंग की थी, काठमांडू शूटिंग की थी, यानी सारी। कहना जी माशाअल्लाह तुसी बहुत कम किया है और तुहाडा कम नज़र आया, लोगों ने तुहानू प्यार किया। लेकिन तुहाडा ब्रेक थ्रू जिहड़ा सी वो तुहानू उत्थों मिल गया सी, अलकमूनियम में ऐसे नहीं। अलकमूनियम में उस तो बाद तुसी पिछे परत के नहीं वेख्या कि पिछे की होया है। ठीक है जी। मैं पूछना ये चाह रहा कि तुसी राइटर भी, अलहमदुलिल्लाह, प्रोड्यूसर भी, अलहमदुलिल्लाह, लिखिया भी, तुहाडे माशाअल्लाह बड़े अच्छे सीरीयल आए जिन्हां तुसी तुहाडे मुतारफ कराए हुए फनकार किहड़े ने जिहड़े TV ते होण या स्टेज ते होण? एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर जिहड़े चौंदे मशहूर ने वो दस दो। मसलन फैसल कुरैशी। अच्छा जी। मसलन फहद मुस्तफ़ा, मसलन नैयर एजाज, मसलन इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर सब नूं तुसीं मुतारफ कराया? मियाँ चन्नू तो जी। अच्छा
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਤਿਲਕ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਤਿਲਕ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਐਡ ਦੱਸੋ ਫੀਮੇਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਸੋਫੀਆ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਹੈ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਤਨ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਰੁਖਸਾਰ ਸਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ, ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਪਨਾਹ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੂਦਾ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਮੂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋਹਸਿਨ ਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਜਵਾਰ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। और बेइंतहा ऐसे लोग ने, और मेरी खुशनसीबी है, और मैं हमेशा यही कहना कि ये सब कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ਅੱਲਾ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਲ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ डायरेक्टर टीवी वाले पासे? टीवी एज डायरेक्टर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 4-5 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 1 ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ ਰਿਫੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਅਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, मुझे तंग ना किया करें। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਿੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਓਏ ਕਰਾਚੀਓਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਪਿੰਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਲਪਾਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਗ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਸਾਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। तो पहले ड्रामे का नाम ही मैं रखा सी उस्तादों के उस्ताद। बिल्कुल सही। तो अलहमदुलिल्लाह। लेकिन तारक जवेद साहब की जी मैं गल दस रहा सा कि वो गल ही मैं भुल गया कि मीटिंग कल्ले करने सा सी, कल्ले मीटिंग करना सा मैं। और बहुत टेलीविजन ते जिन्ने सीरियल मैं कीते, मसलन पाकिस्तान दा पहला हॉरर सीरियल मैं कीता अलहमदुलिल्लाह। ਉਹਦਾ ਨਾਮ हकीकत ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਵਾਹ। तो
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਇਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਦਿਲੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਜੌਬ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਇਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਟੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਰ ਇਫਤਖਾਰ ਇਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ, ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕਿ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੰਗ 'ਚ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੋਨ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਇੰਝ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 3-4 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਵੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਨ ਇਜਾਜ਼ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟੱਪ 'ਚੋਂ ਭਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੱਪ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹਾਈ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਗੋਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਜਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚਲੀਏ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਸੀ ये अल्लाह परवरदिगार का एक करम है बाज़ दफ़ा वो मौला दे देता है कोई हिकमत अमली के लिए और आपस विच इकट्ठा रहने ਲਈ फिर इस किस्म ਦੀ अल्लाह ਦੀ तरफों कुछ एक ताकत ऐसी आ जाती है या ऐसी गुफ्तगू या ऐसी गल या ऐसी सोच या ऐसा मसले का हल आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल कि वो तो उस टाइम वो और मैं दो लोगों का जिक्र खास तौर पे करना चाहूँगा एक रियाज मरहूम रियाज साहब अल्लाह परवरदिगार नहीं रियाज दे बड़े भाई जी जी साढ़े भी भाई बड़े ही खूबसूरत फनकार और उस तो ढेर अच्छे इंसान एक थोड़े दोस्त इस्माइल शाह साहब क्या बात है जी अल्लाह परवरदिगार उनको भी जवाब रहमत में जगह दे इतने मोहब्बत वाले जितना लोग सर। खूबसूरत वो खुद था उतना खूबसूरत वो फनकार था और उससे खूबसूरत वो इंसान था कोई शक नहीं दे जी इस्माइल शाह साहब इसे ही तरह दे सन और लगता ही नहीं सी आम लाइफ च कि इस्माइल शाह साहब होंगे हाय हाय बिल्कुल मतलब थड़िए दरवेश आदमी वाली उन्होंने सिफत सन तो बस वो होता जो गए ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸੇ ਸੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ मेरे माशाल्लाह 2 बेटे ने एक बेटी है ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਚੋਂ बेटा ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 92 ਸੀ ਫਿਰ ਜੀਐਨਐਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਨੇ क्रिएटिव सीनियर प्रोड्यूसर है इस टाइम और राइटर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है लेकिन कुछ थोड़ा कुटिया जाए मैंने लगता है कि ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मेरा ख्याल है कि असल मैं जो गौर किया ना इस मसले के उत्ते तो मैं गौर है किया कि जिन्ने साडे वड्डे फनकार ने मैं ना किसी का नहीं लवांगा उन्होंने बच्चे जिहड़े ने वो कोई बहुत वड्डा नाम नहीं पैदा कर सके अक्सरियत की गल कर रहे हैं सारिਆਂ ਦੀ नहीं कह रहे मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਤੂਹਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਓਵਰਸ਼ੈਡ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਫਤੂਹਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾਮ ਫਿਰਾਂਗਾ बस कुछ समथिंग इज रॉन्ग ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਯਾਰ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਘੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ दूसरा बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जहन रखता है एज डायरेक्टर लेकिन ਉਹਦਾ नहीं उन्हें MBA किया अच्छा जी ਉਹਦੀ ज़्यादा तवज्जो उस पासे है ठीक है लेकिन मैं ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ माशाल्लाह और लेकिन मेरी कोशिश होएगी कुछ मेरे जहन च ऐसे है ने थीम्स जिन्हां दे विच फिट होंदे ने मैं उन्होंने जरूर लवांगा ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਥੀਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਸੁਣਾਓ ਖਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ नहीं हुण तो मेरे तो अच्छी सुनाते थे कहानी ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिता ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ज़ीशान हैदर बड़े बेटे का नाम है ਅੱਛਾ ਜੀ हशाम हैदर छोटे बेटे का नाम है जनैन हैदर मेरी बेटी का नाम है ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ और मैं रोज़ हुण भी जदों भी मैं उठना तो मैं उन्होंने कहना हुन्ना कि मैं तेरा नाम बदल देता तो वो भी हुण आदि हो गई है तो पुछदी है माशाल्लाह उन्हें साइकेट्रिस्ट बनी है ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ और डॉक्टरी कर रही है और इस टाइम
तो मैंने पूछती होंगी बाबा ना क्या नाम रखा है, मैं नाम रख देना। तो मैं वो को 12 15 20 ना, तो वो एक दिन मैंने पूछा कहती आप मेरे नाम क्यों रखते हैं। मैं कहा तुम मेरी एक बेटी है, मैं तेरे 12 15 ना इस करके रखना, मैंने लगा मेरी 12 15 बेटियां ने माशाल्लाह, तो वो ना जिन्ना प्यार तेन दिया मैं। माशाल्लाह। तो बस अब दुआ यही है कि परवरदिगार जो है उनकी खुशियां देखनी नसीब करे। आमीन अलाई आमीन अलाई। मैं तुझे बच्चे है कि दिल छड्डण वाली गल्लां करदी अल्लाह सो ए ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਰੰਗ ਹੈ ਰੈੱਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਟਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੌਣ ਸਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? सर देखा जाए तो मैं जिन्हों ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। मेरा एक दोस्त सी और ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ कराची रज़ाक राजू साहब। रज़ाक राजू साहब और रज़ाक राजू साहब ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣਗੇ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਮਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ਾਕ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। तो वो मैंने कहना सी कि यार मैं नाल ना, मैं तो तेरी राइटिंग दा फैन हाँ, तो तू मैंने उस्ताद ना क्या करते है ना क्या कर। मैं कहा नहीं। तो उस तो बाद जब तक रज़ाक राजू साहब जिंदा रहे ने, मैं थिएटर नाल होने सा, नाल आपस में कंप्रोमाइज़ करके करने होने सा। जदों तंग आ जाते सी तो फिर मैंने कहता सी कि यार ये संभाल, यार ये मेरे से नहीं संभाला जा रहा। वो फिर मैं खड़ा हो जाना सा। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे ने, मैं फिर डायरेक्शन नहीं दी। वाह। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, तो उस तो बाद फिर मैं आप डायरेक्शन की। फिर मेरे बहुत सारे ड्रामे दूसरे अच्छे डायरेक्टरों ने भी डायरेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा किया है माशाल्लाह। अच्छा हुण दौर बदल गया है तो तुसी टैलीविजन सीरीयल भी तुसी दिते, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा काम किया। हुण सुनिया तुसी एक चैनल बना लिया अपना, जुल्करनैन हैदर ऑफिशियल चैनल। चूँकि एक रस्म चल पई और वक्त हालात तब्दील होंदे रहंदे ने। अच्छा कोई रस्म नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं कि एक तो बंदा मसरूफ रहिंदा है जी, दूसरा दिल लगा रहिंदा है, तीसरा कि जिहड़ी गल मैं करना चाहना वा वो मैनूं अपनी मर्जी नाल कर लेनी चाहिए है और तुसी अच्छा काम करना लिओ, ठीक है जी। और तुहाडी गल, तुहाडी ओपीनियन, तुहाडी सोच, तुहाडी हर तरह की गल जिहड़ी है तुहाडे पहुँचनी चाहिए, उन्होंने मिलनी चाहिए, उन्होंने तुहाडे ते हक है। इसे करके मैं वो चैनल बढ़ाया। मिसाल के तौर पर हुण ये चैनल्स में अब ये कहा जाता है कि जी आप से हमने लिखवाना है, ये है कहानी और ये जो है वो आप लिख दें। तो मैं कहे तो किसी को भी लिखवा लो, मैं को मिस्त्री हैं। हाँ, मेरा मतलब मैं अपनी मेरी गल जी है वो अच्छा, या तो उन्होंने वो गल समझ नहीं आती या उन्होंने च नहीं समझ नहीं, दोनों च कोई एक गल तो है नहीं। वो एक प्रॉब्लम है ना कि जो शो किधर हिट है, जी गल कोई हिट है ना, उन्होंने फड़ के लिया कि यार इनू साढ़े तो दोबारा हिट करा दो। हुण मसलन मैनू उन्होंने एक चैनल ने क्या बुलाया, वो खातून सन, उन्होंने कहा कि जी आपके आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं, इसमें से ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एक आइडिया मेरे जहन में है, मैं क्या ये किसी की मेरास नहीं है, कोई भी लिख सकता है, किसी को भी अच्छी चीज़ आ सकती है। मैं कागज़ कलम काट लिया, मैं कहा हाँ जी बताइए। कहने लगे जी एक लड़का है, उसका एक दोस्त है, दोनों यंग हैं, दोनों की बीवियां हैं, दोनों बीवियां यंग हैं, उसकी बीवी उसके साथ फंसी हुई है और उसकी बीवी उसके साथ फंसी हुई है। बस यो ही मौत है कि असी हिंदुस्तान तो मुतासर होकर साडा कल्चर इंदा नहीं कि बहू सहुरे नाल ओहदा कोई गलत तल्लक होवे, देवर दा भरजाई नाल तल्लक होवे। साडे शर्म हया हजे इत्थे बाकी वे। और जिहड़े लिखण वाले ने, मैं तुहाडी विसासत नाल कहांगा कि खुदा दा वास्ता है, पैसों के चक्कर च, रेटिंग के चक्कर विच अपना कल्चर, अपने रस्म रिवाज इनू बर्बाद ना करो। जो है वे रियलिटी अगर तुहाडी फैमिली दे विच कुछ इस तरह का है वे, ईमानदारी ना कि सहुरे नाल बहू फसी है, देवर नाल भरजाई फसी है, भरजाई वड्डी भरजाई नाल जेठ भरजाई नाल फसिया, या कोई इस तरह की कोई गंद बला है तो लिखो।
अगर तुहाडी फैमिली च नहीं हैगा तो खुदा दा वास्ता हत्थ बजे ने ये ना लिखो। जुल्करनैन हैदर साहब, मैं जान तो पहले लोगों को कहना चाहांगा कि जी जुल्करनैन हैदर ऑफिशियल चैनल आ चुका है, आने रे इन वेखना है, इन सबसक्राइब करना है और ये दिनां च करना है, पता लगे कि और इंशाअल्लाह ताला तुहानूं उत्थे बहुत कुछ वेखण लई मिलेगा। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज़।